ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर 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 कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरा वाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर। बाहर जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, बाहर जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, बाहर जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। मारा सदगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। सदगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नाया हो। सदगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नाया। मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे गुराबल
બલિહારી જાઉં રે મારા સદગુરુ મારા હરિગુરુ મારા સદગુરુ આંગણ આયા મેં વારી જાઉં રે મારા હરિગુરુ આંગણ આયા મેં વારી જાઉં રે सब सखियन मिल हालो रे हालो केसर तिलक लगाओ रे सब सखियन मिल हालो रे हालो सब सखियन मिल हालो रे हालो केसर तिलक लगाओ रे सब सखियन मिल हालो रे हालो केसर तिलक लगाओ मैं घड़ा है साले बलाई वारी जाऊं रे मैं घड़ा है साले बलाई वारी जाऊं रे गुरु गोविंद किसको लागू पाए बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए हो आटलो जन्म सुधा ત્યારે ગુરુની પ્રાપ્તિ થાય છે અને એમાંય એવા સદગુરુ જે સાચે સાચ સદગુરુ કહેવાને લાયક હોય. ગુરુ તો ઘણા બધા હોય, શિક્ષા ગુરુ હોય, દીક્ષા ગુરુ હોય, મંત્ર ગુરુ હોય. સદગુરુ એને કહેવાય કે જે ગુરુ જન્મો જન્મથી આપણને ઓળખતા હોય, જન્મો જન્મથી આપણી સાથે હોય, આ જન્મમાં અને આવનાર જન્મોમાં પણ જે સાથ નિભાવવાના હોય એને કહેવાય સદગુરુ. અને એ સદગુરુ એને એવી જવાબદારી લે, શ્રદ્ધા ના કરાવે જ્યાં સુધી શિષ્યનો આત્મા મુક્ત ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એ શિષ્યને છોડતા નથી. એની સાથે રહે છે, એની સાથ સંભાળ રાખે છે, એના આત્માનું ઉત્થાન કરાવે છે. દુનિયાની આપાધાપી સંસારની માયાથી પર કરી અને શિષ્યને ન જાણે ભવસાગર પાર ઉતરી શકાય નહીં. કહેવાય છે કે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ જેવા સદગુરુનો મહિમા છે. સદગુરુનો મહિમા અપરંપાર છે. એના મહિમાનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. એટલા માટે કહ્યું છે કે સાત સમુદ્ર કી વશી કરું, લેખની કરું મને રાય, સબ ધરતી કાગજ કરું, ગુરુ ને લિખા ન જાય. આખી ધરતીનો કાગળ બનાવી સાત સમુદ્રની મહિમા આપણે ગાઈએ છીએ. રાત દિવસ એના સ્મરણમાં રહીએ છીએ. સ્મરણમાં રહેવું જોઈએ. સદગુરુ ભૂલાવા જોઈએ નહીં. માણસ લગ્ન કરે તો પતિ પત્ની એકબીજાને ભૂલી જાય ખરા કોઈ દિવસ? અને યાદ કરવાના હોય ખરા કે મારા આ પતિ છે, આ પતિ છે કે આ પત્ની છે, એવું યાદ કરવા નથી કરવું પડતું. ઓટોમેટિકલી એ અંદર યાદ એક એક એમાં સ્મરણના જે એ છે એરિયા છે એમાં એ ઘૂસી ગયો છે. એની અંદર એ એટલો બધો વિદ્યમાન થઈ ગયો છે કે એને ફરીથી એવું સ્મરણમાં લાગવું નથી પડતું કે આ મારા પતિ કર્યા એવું આવે છે નહીં. યાદ હોય જ. યાદ શું કરવાના હોય? જેની સાથે એટલો બધો સઘન નાતો બાંધી દીધો એને યાદ કરવાનું ના હોય એ તો પછી શ્વાસે સ્મરણ એની આપ મેળે થતું હોય ત્યારે એ નાતો એવો ગાઢ બંધાઈ જાય છે. અને એ સ્મરણથી, એ સ્મરણના ભાવથી એ
એ સદગુરુ જ્યાં હોય ત્યાંથી આવીને જાતે જ જ્યારે શિષ્યને જરૂર પડે ત્યારે કામ કરી જાય છે. એના બધા જ કામ એની એક એક ક્રિયાનું ધ્યાન રાખે છે, ભલે એ શરીરથી દૂર હોય. બધાથી મુક્ત થઈ ગયો એમ બધાય મુક્ત થાય. પકડે છે તો એવી રીતના પકડે છે, પેટ બનાવીને છોડે છે. સાચી અમારી જેવી રે જેની
सत्य सनातन धर्म की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जगदम्बे मात की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। दुर्शताय श्रद्धा प्रज्ञायुक्ताचया, श्रद्धा प्रज्ञा श्रीराम गो श्रीजगत्तादिसेवितं ध्यायेत् सद्गुरुं त्वं श्रीरामाचार्यं हंसाभ्यां परिवृत्तपत्रकमले सच्चन्द्रमात्मेच्छया दीपाक्षाचन्द्रविग्रहं श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। हे सद्गुरुदेव, તમારું ધ્યાન કરીએ છીએ। આવો કળશ પૂજનની વિધિ કરીશું। સદગુરુદેવનું ધ્યાન કર્યું છે। શાંતિકુંજ હરિદ્વારથી આ સ્થાને વિશેષ રૂપે એ પધારે એવું આપણે આવાહન કર્યું છે। એમની સાથે સાથે આજે કેટલાય દેવી દેવતાઓ એમના પૂજનમાં સામેલ થવા માટે આવતા હોય છે। આપણને આ આંખોથી ના દેખાય, કેટલાય સૂક્ષ્મ આત્માઓને આ પૂજનમાં જોડાવાનું મન રહે। પૂજન કરીએ, તમામ દૈવી શક્તિઓ આવી અને કળશની અંદર બિરાજમાન થાય। હાથમાં ફૂલ, ચોખા, આંબલી, ગુલાલ, કંકુ અને નૈવેદ્ય તરીકે પ્રસાદી તમારા થાળીમાં છે। ભાઈ લેશે અને તમે એમને હાજર કરવાનો છે। दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थे विष्णु कंठे रुद्रसमाश्रिता, मूले सस्यलो ब्रह्मा, मध्ये मातरो गणास्पृता, कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपावसु
માતા ગાયત્રી માત કી જય. ઉમિયા આ સ્થાને આપણે સદગુરુદેવની મૂક્યા છે આપણી પૂજાના, એમાં માતાજીની ગુરુજીની શક્તિ સાક્ષાત્કાર કરાવનાર છે. ભાવથી એમનું આવાહન કરીએ. હે ગુરુજી આવો, આવો ને મારે મંદિરે. સદગુરુ આવો, આવો ને મારે
चैतन्यं बिम्बनादकलातीतं तस्मै श्री गुरवे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो ॐ श्रीयासाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जगावीने तपोभूमि तवे स्वामी अखंड ज्योति जगावीने तपोभूमि तवे स्वामी प्रतिष्ठा वेद मातानि मधुरा अखिल विश्व अखिल जगत मिसे आजे मुझे से वेदना मंत्रो अमन जो वास के महके दिशाओ विश्वनी सर्व भवन तो वास की महके दिशाओ विश्वनी सर्व गुरुना पाद पंकज मां नमाओ शेष सद्भावे गुरुना पाद पंकज मां नमाओ शेष सद्भावे नमाओ शेष सद्भावे नमाओ शेष सद्भावे। श्री भगवान ने नमस्कार करिए। सद्गुरुदेव मां दृष्टि फटी एक बार तो कृपा दृष्टि करी एक बार तो गुरु गुणा सागर तुमने लाख लाख वंदन हे लाख लाख वंदन तुमने कोटि कोटि वंदन गुरु गुण ना सागर तुमने लाख लाख वंदन गुरु गुण ना सागर तुमने लाख लाख वंदन।
દેવોના ગુરુ બૃહસ્પતિજી એમનું કર્મણે સ્વાહા ઓમ શ્રી સદગુરુદેવાય નમઃ નૈવેદ્યં નિવેદયામિ. હવે ઉપવાસ આપવાનો દેવાનો. ઓમ આત્મન્યમ સમર્પયામિ. ચડાવો વાટીમાં ચડાવો. આગળ ઉપર નૈવેદ્ય જોડે નૈવેદ્યનું જ્યાં રાયનું જોડે હવે દક્ષિણા આપવાની સદા ભાવનીય મોહમ્મદ દક્ષિણા પૂજન પૂરું થયું. બોલે શ્રી સદગુરુદેવ કી જય. મારે આંગણીએ અજવાળું વેરું સિંહાસન ડાળું રે ગુરુ મૂરત પ્રેમી નિહાળું રે ગુરુ મારા તિલક કરો એકબીજાને અને તારા ચોટી બાંધી દો.
શૃંગારત તેજ નિકસે સદસદન પૂજાઈ સદસદન પૂજાઈ પાવક દેખ ડરે નહીં દિલ में पावक देख डरे नहीं दिल में कौन पड़े से हमारे गुण से हमने कभी न बेगाए गुण से हमने कभी न बेगाए लगनी राजा मीना पार नहीं पहुंचे लगनी राजा मीना पार नहीं पहुंचे जीवा पले होए जाए गुरु से हमने कभी न बेगाए गुरु से હવે સાહિત્યની રચના છે હવે કોઈને રસ્તો બતાવે શું કરવાનું छोड़ो आशा अपने तन की निर्भय होए गुण गाई निर्भय होए गुण गाई दुनिया की ऐसी कैसे કરી નાખે ભગત હોય ને જે શિષ્ય હોય ને એને કોઈ ની પડી ના હોય જેને જે વિચારવું હોય વિચારે નિર્ભય હોય બીક ના હોય ગમે તે આવી જાય સામે સાચી લગની હોય તો छोड़ो आशा अपने तन की निर्भय होए गुण गाए निर्भय होए गुण गाए कहत कबीर सुनो गाए साधो कहत कबीर सुनो गाए साधो बहुजन फेर लगाए सदगुरु कठिन मेरे भाई गुरु से जन्म कोई गिरलाज वारंवार આવે છે ધરતી પર બધાને મનુષ્ય પ્રાણ નથી મળતો એટલે સંત કબીર સાહેબ કે છે बहुजन फेर न आए નથી ફરી આવતા લગની ના જામીના પાર નહીં પહોંચે લગની ના જામીના પાર નહીં પહોંચે જીવન પલ્લે હોએ જાય ગુરુ સે લગની કઠિન મેરે ભાઈ 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 સદગુરુદેવ કી જય અને આજુબાજુ કંઈક બીજું કામ કરે છે દ્વેષ ઈર્ષાને લઈ અને કંઈક પોતાના તાણા બાણા ભણે છે પોતાની સ્વાર્થ વૃત્તિને પોષવા માટે બીજાને દુઃખ પહોંચાડે આઘાત પહોંચાડે બીજાથી સાનો પોત નીતિ અપનાવે છે ત્યારે સદગુરુ એને ક્યારેય માફ કરતા નથી સદગુરુ બધા જ અવગુણોને કદાચ ધોઈ નાખે પણ એના સાચા શિષ્ય પર કોઈ ઘાત કરે એના સાચા શિષ્ય પર કોઈ વિવાદ કરે કે કોઈ આરોપ આપે કે કોઈ એને દુખી કરવાનો એના દિલને દુઃખ પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે સદગુરુની એ વાત સહન થતી નથી ત્યારે એને શું કરે છે એ તો એ સદગુરુને ખબર છે સદગુરુ એને ક્યાંયનું નથી રહેવા દેતા એટલે સમજી વિચારી અને પોતે પોતાના દુર્ગુણોને પોતાને અંદર દ્રષ્ટિ કરી અને જોવાનું છે કે મારી ક્યાં ભૂલ થાય છે ક્યાંક મારે બીજાને સમજવામાં તો ખોટ નથી ને બીજાને
એને એની વાતને કંઈક લઈને અર્થનો અનર્થ તો મેં નથી કર્યો ને, જેથી મારા સદગુરુને દુઃખ થાય. અને કદાચ કોઈએ આપણને દુઃખ આપી દીધું, આપણને દુઃખી કરી દીધા, છતાં પણ સદગુરુને સોંપી દેવું. તમે જાણો ગુરુદેવ, એવું કરી અને આપણે આપણા રાહ પર એક નિષ્ઠાથી, એક ભાવથી, એક સત્યથી ચાલવું. સત્યનો માર્ગ છે, આ પ્રકાશનો માર્ગ છે, આમાં અંધારું ના હોય. જો આવી વસ્તુ શિષ્ય યાદ રાખે તો સદગુરુ સદાયને માટે તત્પર રહે છે, એના કામ કરવા, એના વિઘ્નો હરવા, એના જીવનના તમામ કાંટાને દૂર કરવા માટે સદગુરુ તૈયાર હોય છે. પણ આટલી નિષ્ઠા શિષ્યમાં હોવી ખૂબ જરૂરી છે. આપણે નાની વાતોમાં એવા તો એ થઈ જઈએ છીએ જે વાતોનું કોઈ મૂલ્ય નથી હોતું. આપણે બધા જ એવા છીએ. એ વાતોમાં આપણને એટલો રસ પડે છે. સમાજની, સંસારની, સાંસારિક વાતોમાં એવા આપણે ઘૂંટાયેલા છીએ. મિશનમાં જોડાઈ, મંડળમાં જોડાઈ અને પરિવારમાં જોડાઈને આપણે એકબીજાના વ્યવહારો અને એકબીજાના સંબંધોમાંથી પણ કંઈક એવું કાઢીને મૂકીએ છીએ જે વસ્તુ આપણને ભારે પડે, જે વસ્તુ આપણને પેલા જે સતના માર્ગમાં જવાને માટે અવરોધરૂપ બને છે. માટે આ વસ્તુ ખાસ આપણે યાદ રાખવાની છે કે આપણે આપણા સદગુરુના માર્ગે ચાલીએ. એમાં જે પણ આગુ પાછું થતું હોય, જે પણ રસ્તામાં આવતું હોય, એને યાદ ના રાખી, એને ના જોઈ, એને અવગણના કરી અને આપણે આપણા રાહ પર આગળ જતા જઈએ. અવરોધો તો આવવાના જ છે. અવરોધો નહીં આવે તો તમારી પરીક્ષા કેવી રીતે થશે? સદગુરુને ખબર કેવી રીતે પડશે કે તમે કેટલામાં છો? તમારી ધીમે ધીમે વ્યક્તિને સદગુરુના વિચારોની ખબર પડશે. થોડા મંત્ર કરશે, થોડુંક જીવનચર્યામાં પરિવર્તન કરવું, સમય કાઢવો, મંત્ર કરવા, વિચારોનું વાંચન કરવું અને એ પ્રમાણે જીવન જીવવા માટે તો થોડો પ્રયત્ન કરવો. પછી ક્યાં એક દકાળમાં એવી ખબર જ નહીં પડે. આ એવો પ્રવાહ છે. તો આવા પ્રવાહમાં આપણે જોડેલા રહીએ, નીકળી ના જઈએ. કશું થયું તો બહાર નીકળી ગયા, હલે શું આવ્યું અને ના મને તો પાછળથી ધક્કો આવો માર્યો એવું કરીને બહાર જુદા ના પડી જઈએ. જુદા નથી રહેવાનું, જોડાયેલા રહેવાનું છે. એકથી સાંકળ બંધાય કડીથી, એમ આપણે એકબીજાનો હાથ પકડેલો રાખીશું, છોડીશું નહીં. છૂટી ગયા તો સમજી લેવાનું. પ્રભુજી ગુરુદેવે કહ્યું છે ગમે તે થઈ જાય બેટા, પણ જો તમે એકબીજાની અવગણના કરીને એકબીજાથી જુદા થઈ જશો ને તો તમને કાંઈ મળવાનું નથી. એટલો માણસ ગમે તેટલો શક્તિશાળી હોય પણ જ્યાં સુધી સંગમાં નહીં રહે, એકલી આંગળી કશું ના કરી શકે. એક આંગળીથી સામાણી પકડીને ઝાડુ કચરો વાળી શકાય? એક આંગળી નહીં, 5 આંગળી ભેગી થઈને કેટલું કામ કરી નાખશે. તો બધા સંગમાં રહીશું, સંગઠિત બનીને રહીશું. આપણી પોતાની વાંચનાઓ સંતોષવા માટે આપણી પોતાની બુદ્ધિ ના ચલાવાય. એમાં અંતરમાં વિચારીશું. ત્યારે એવો વિચાર નહીં કરીએ. વિચાર આવે ને સીધું વિચારવાનું, આ વિચાર મેં વિચાર્યો, ગુરુજીને ગમવાનો, આવું વિશ્લેષણ કરીએ. આ વિચાર મારામાં આવ્યો, આવી વાત મેં બીજાને કરી છે, મારા ગુરુજી તો જાણે જ છે, ગુરુજીને આ વાત ગમશે, મને ગુરુજી દંડી મારશે કે હાથ ફેરવશે. આ વસ્તુ વિચારતા આપણે ચાલીએ તો જીવનમાં કાંઈ વાંધો જ ના આવે. આપણે શુદ્ધ બની રહીએ. બીજા પછી ગમે તેટલા ધૂળ ઉડાડે, એવું કહેવાય છે ને સૂર્યનારાયણ ભગવાનને ગમે તેટલી ધૂળ ઉડાડે કોઈ ઝાંખા પડવાના નથી. ગમે તેટલી આપાધાપી થઈ જાય, આપણી નિષ્ઠા સાચી હશે તો સદગુરુ આપણને બચાવવાના છે, તારવાના છે. હે હરિ ગુરુ તમે મારા